Good morning to all. So, in industrial management, we are going to discuss on unit number 4, that is management techniques, various management technique, in which our today's topic is that CPM and PERT chart. So, what are the CPM and PERT? So, CPM is critical path method, and PERT, which is uh, program evaluation, review, and technique. So this PERT is program evaluation and review technique. So in this chapter we discussing what is CPM and PERT, meaning and features and differences and applications, and discuss the different terms in network diagram, and we try to obtain a network diagram for the critical path method. Okay, so now first is that definition of characteristic of CPM. Okay, so CPM क्या है और critical path method क्या है? So define that. So this question is asked in a GTU as a 2015 and 16. Define critical path. So CPM is the analytic demonstration of big and complex project in the form of network diagram specifying the routing and scheduling of the various tasks of the project. In simple words is that CPM critical path method એ છે કે ખૂબ જ મોટા અને અઘરા જે પણ પ્રોજેક્ટ છે, બિગ એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોજેક્ટ, ઇન વેરિયસ ફોર્મ કે જ્યાં નેટવર્ક ડિઝાઇન ડાયાગ્રામ ઇઝ સ્પેસિફાઈંગ ધ રૂટિંગ એન્ડ શેડ્યુલિંગ, જે શું ડિસાઇડ કરે છે એ પાથને શોર્ટ કરી અને એનું રૂટિંગ અને શેડ્યુલિંગ કરે છે ઓફ વેરિયસ ટાસ્ક ઓફ ધી પ્રોજેક્ટના જે વેરિયસ ટાસ્ક છે એને શું કરે છે, શેડ્યુલિંગ. કે એટલે કે CPM એટલે કે જે ખૂબ જ અઘરા કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ બિગ મોટા પ્રોજેક્ટ છે તો એની અંદર શું કરે છે, ક્રિટિકલ પાથ મેથડથી તો પ્રોજેક્ટના જુદા જુદા ભાગનું શું કરે છે, શેડ્યુલિંગ અને રૂટ જે છે રૂટિંગ એ શું કરે છે, સ્પેસિફાઈ કરે છે. સેકન્ડ ડેફિનેશન ઇઝ ધેટ CPM is a diagrammatic presentation of a project divisible into interrelated activities as preceding, concurrent, and succeeding, and define the longest time duration required for the project completion. એટલે કે ક્રિટિકલ પાથ મેથડની સેકન્ડ ડેફિનેશન એવું કહે છે એ શું છે, ડાયાગ્રામેટિક પ્રેઝન્ટેશન છે, એક પ્રકારનો ડાયાગ્રામ છે કે જે શું કરે છે, પ્રોજેક્ટની ઇન્ટર રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝને ડિફાઇન કરે છે અને એ શું કરે છે, ડિફાઇન કરે છે ઓલ્સો હાઉ લોંગ ધ ટાઈમ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી કમ્પ્લીશન ઓફ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશન કરવાને કેટલો ટાઈમ લાગે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્રિજ કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું હોય તો સૌથી પહેલાં શું કરે છે, એક મેથડથી શું ડિફાઇન કરે છે, એક તો બ્રિજની ડિઝાઇન, ધેન આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ ટાઈમ કે જે પાર્ટમાં એને ડિવાઈડ કરી છે અને એ એપ્રોક્સિમેટ કમ્પ્લીશન ઓફ ટાઈમ ડિફાઇન કરે છે, બરાબર, બ્રિજ કન્સ્ટ્રક્શન માટે. સો ધીસ ઇઝ અ સિમિલર ફોર ધી કન્સ્ટ્રક્શન પાથ મેથડ, that means critical path method. Now characteristic of this the CPM. So characteristic is that it divides the complex project into preceding, succeeding, and concurrent activities કે જે શું કરી શકે છે, ઇઝીલી એને ડાયવર્ટ કરી શકે છે જે પ્રોજેક્ટ અઘરા ખૂબ જ હાર્ડ પ્રોજેક્ટ છે એને. CPM presupposes that the activity period is precisely definable and the project costs are estimated with certainty. CPM મેથડથી શું કરી શકાય છે, એક્ટિવિટીનો પીરિયડ કેટલા ટાઈમમાં એક્ટિવિટી પૂરી થઈ જશે એ અને પ્રિસાઇઝ ટાઈમની અંદર પૂરી થઈ જાય છે એ ડિફાઇન કરે છે, અને બીજું કે એસ્ટિમેટ કોસ્ટ કેટલો રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ડિફાઇન કરે છે.
The project analysis with interrelated activities. The project analysis with interrelated activities is assembled for network presentation. પ્રોડક્ટ એનાલિસિસ એટલે કે પ્રોજેક્ટ એનાલિસિસ જે ઇન્ટર રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ છે એ શું કરે છે અમેનેબલ કરે છે. ફોર્થ, critical path indicates the longest time duration required for the project completion. Fifth one, critical path activities have no floats or slack period, એટલે કે that is not a fixed path અને કોઈ ફિક્સ વે નથી, બરાબર. and so many any time delay on the any other critical path activity delay the entire project completion, એટલે કે within delay of the product the float time or the slack period, એટલે કે જે કોઈ વાંધાજનક એક્ટિવિટીઝને લીધે ધ ડિલે થાય છે, બરાબર. તો એનાથી પણ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશન કરવામાં કોઈ પેલું થતું નથી. The float time or the slack period available on the non-critical path activities, and it can be further analyzed through the process of crashing of activities which save both time and cost. જેનાથી શું થાય છે, ફ્લોટ ટાઈમ એટલે કે જે વેમાં કન્સિડર કરીએ છીએ એ વેમાંથી ક્રિટિકલ પાથ છે, નોન ક્રિટિકલ પાથ એક્ટિવિટીઝ એનો એનાલાઇઝ કરે છે અને એને શું કરે છે, ક્રેશિંગ એક્ટિવિટીઝ એટલે કે જે ક્રેશ એક્ટિવિટીઝ છે એની અંદર શું કરે છે, ટાઈમ અને પૈસા, ટાઈમ કોસ્ટ બંનેનું સેવિંગ કરે છે. CPM is more suitable for long gestation project with huge amount of project cost. It is used for the whereas project cost is very high. Okay, તો ત્યાં આપણને હેલ્પ કરે છે. It can also be applied simple project involving diversities activities. This one is similar as well as large project as well as small project. both के लिए वो क्या है, सिमिलर है. ઓકે, અને બંને માટે આપણે એને અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. નાઉ ડિફાઇન ધ વેરિયસ ટર્મિનોલોજી ઇન CPM એન્ડ PM આર્ટ કે જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. પહેલું ઇવેન્ટ, સેકન્ડ વન ઇઝ એક્ટિવિટી, દેન EPO એન્ડ વોટ ઇઝ LPO. સો activity is defined that it is the distinct part of the project consuming someone resources and time for its completion. ઓકે, એ શું છે, ઇવેન્ટ એટલે કે કોઈ પ્રોજેક્ટને તમારે હેન્ડલ કરવા સ્ટાર્ટ કરી અને એને કમ્પ્લીટ કરીએ ત્યાં સુધીની એક પ્રોસિજર છે. ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રોજેક્ટ કન્ઝ્યુમિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ ડ્રિલિંગ અ હોલ, ઇસ્યુઇંગ ટેન્ડર. ઓકે, જેમ કે તમારે શું કરવું પડે છે, ડ્રિલિંગ હોલ બનાવવો હોય છે, ડ્રિલ કરવો હોય છે, બરાબર. તો this is one type of activity, બરાબર. દેન ઇશ્યુઇંગ અ ટેન્ડર એટલે કોઈ પણ જાતનું ટેન્ડર પાસ આપણે ટેન્ડર કન્સિડર કરીએ છીએ, બરાબર. જે લાઇટનું હોય છે, કન્સ્ટ્રક્શનનું હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું. ધીસ આર ધ વન ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટી. ઇવેન્ટ શું છે, હવે એક્ટિવિટી થઈ ગયા પછી ઇટ ઇઝ ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓર એન્ડ પોઈન્ટ ઓફ ધ એક્ટિવિટી, બરાબર. એ તો ક્યાં તો શું હોઈ શકે છે, ઇવેન્ટ એટલે ક્યાં તો એ એક્ટિવિટીનો શરૂઆતનો અથવા તો અંતિમ પાર્ટ હોઈ શકે છે ઇવેન્ટ. જેમ કે એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, ટેન્ડર પાસ થઈ ગયું, દેન આફ્ટર આપણે શું કરવાનું છે, કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે રોડ, બરાબર. તો ધીસ આર ધ ઇવેન્ટ કે જે રોડ્સને આપણે ક્યાં કરીએ છીએ, શરૂઆતથી લઈને એન્ડ સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું. તો એ એક પ્રકારની ઇવેન્ટ થઈ ગઈ. ઇટ કેન બી સેડ એઝ અ બિગિનિંગ એન્ડ કમ્પ્લીશન પોઈન્ટ ઓફ ધી પ્રોજેક્ટ. કોઈ પણ પ્રોજેક્ટનો શરૂઆતનો અને અંતિમ આપણે પાર્ટ કહી શકાય છે. બીજું છે predecessor activity. It is activity that must occurs before another activity in the project. This activity is done
done must before the another activity in the project. Then successor activity is that it is the activity that must be occurs after the another activity in the project. Then concurrent એન્ડ પેરેલલ એક્ટિવિટી. કોકરલ અને પેરેલલ એક્ટિવિટી શું હોય છે? એટલે કે એ એક્ટિવિટી એવી રીતે હોય છે કોકરન્ટ, કે જે એક્ટિવિટી શું હોય છે, ધીસ વન ઇઝ ઇન ધ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. ઓકે, એટલે કે કોકરન્ટ અથવા પેરેલલ એક્ટિવિટીઝ એટલે કે જે એક્ટિવિટી બંને એક જ સાથે થતી હોય છે. કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા તો કોઈ જગ્યા પર બે પ્રોસેસ એક જ સાથે થતી હોય છે પેરેલલમાં, બરાબર. there is no need to end of first process then start second process, but the process 1 and 2 both are continuously parallel, બંને એક સાથે થતી હોય તેને કહેવામાં આવે છે co-current અથવા parallel activity. So there is a two more activities can be started at a same time, then those are called parallel activities. બીજું છે critical activities. તો these are the activities on which overall project completion time depends. ક્રિટિકલ એક્ટિવિટીઝ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? કે ઓવરઓલ પ્રોજેક્ટ ક્યારે કમ્પ્લીટ થવાનો છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. ઇફ ક્રિટિકલ એક્ટિવિટી કન્ઝ્યુમ્સ મોર ટાઈમ દેન એસ્ટિમેટેડ ધ પ્રોજેક્ટ વિલ બી ડિલે. જેમ કે ક્રિટિકલ એક્ટિવિટીઝ ક્યારે કામ લાગે છે? કે જ્યારે જે એપ્રોક્સિમેટ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરવાનો જે ટાઈમ છે એ ટાઈમ જતો રહે છે, એટલે કે એ ડિલે થાય છે આપણું વર્ક. સો ત્યારે ક્રિટિકલ એક્ટિવિટીઝ કન્ઝ્યુમ્સ મોર ટાઈમ, બરાબર. ક્યારે કરે છે? જ્યારે પ્રોજેક્ટ ડિલે થાય છે ત્યારે. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ ધેટ વોટ ઇઝ EPO એન્ડ વોટ ઇઝ LPO. EPO દેટ મીન્સ અર્લીએસ્ટ પોસિબલ અકરન્સ, કે પ્રોજેક્ટની જે ડ્યુરેશન છે એ કેટલી અર્લિયર થઈ શકે એમ છે. It is also known as a EFT, earliest finish time. Okay, earliest EFT પણ કહી શકાય, કે જે પ્રોજેક્ટ ડેટ છે એ કમ્પ્લીશનની એનાથી કેટલી વહેલા આપણે એને ખતમ કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ઓબ્ટેન એઝ અ અર્લીએસ્ટ સ્ટાર્ટ ટાઈમ પ્લસ ડ્યુરેશન ઓફ એક્ટિવિટી. એટલે એને કઈ રીતે ઓબ્ટેન કરવામાં આવે છે? અર્લીએસ્ટ સ્ટાર્ટ ટાઈમ, જેટલું એને સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, બરાબર, અર્લીએસ્ટ જેટલું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અને કેટલો ટાઈમ લાગે છે એના પરથી લખાય છે. સો એને કહેવાય છે અર્લીએસ્ટ પોસિબલ અકરન્સ, earliest finish time. Now second is that LPO. LPO मतलब it is the latest possible occurrence. It is also known as the latest finish time. હવે for any activity or project it is defined by at the starting this project will be finished at after 20 days. Okay, તો એ જે ફિનિશ ટાઈમ આપણે ડિસાઇડ કર્યો છે એની પહેલાં જો આપણે ફિનિશ કરીએ, બરાબર, લેટેસ્ટ ફિનિશ. સો લેટેસ્ટ ફિનિશ ઇઝ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ ડન બિફોર 2 days ઓફ ધી ડેટ ઓફ ધી કમ્પ્લીશન. જેમ કે 18-20 તારીખ એ જે છે એ શું છે? પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશનની, અને એ કમ્પ્લીશન પહેલાં આપણે 18 તારીખ કમ્પ્લીશન ડેટ આવી જાય. સો ધીસ ઇઝ ધ લેટેસ્ટ finished time. And LPO is obtained by the latest finish time, less duration of the activity. મતલબ જે ઓછી એક્ટિવિટી થાય છે, બરાબર, જે ડ્યુરેશન ઓફ એક્ટિવિટી કેવું છે? લેસ. તો એના લીધે આ પોસિબલ થાય છે. અને જ્યારે EPO શાના લીધે ઓબ્ટેન થાય છે? ઇટ ઇઝ ધ અર્લીએસ્ટ સ્ટાર્ટ ટાઈમ, બરાબર. જે વહેલા ટાઈમમાં એ સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર, જે ટાઈમ કરતાં વહેલા, ત્યારે એ ડિસાઇડ થાય છે. Float and slack. What is float and slack? It means margin of extra time available with an activity. That means margin or extra time is available with the activity and which can be consumed without delaying the date of project completion. Float and slack is that extra time છે, extra time and a margin it is for like that material or anything machineries. This one is for margin,
and these are the extra time which is available with an appropriate activities and which can be consumed without delaying the date of project completion. અને ક્યારે થાય છે? This one is for ક્યારે કન્ઝ્યુમ કરવામાં છે? જ્યારે પ્રોજેક્ટ ડિલે થતો ના હોય, પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશન કરવામાં ડિલે થતો ન હોય ત્યારે આપણે એને we can consume that these types of activity. Now the dummy activities with reference of network analysis we will discuss in next lecture.